આ વિડિયોની અંદર આજે આપણે રિબોઝોમ્સની ચર્ચા કરીશું। તો રિબોઝોમ્સની ચર્ચા આપણે પહેલાં પણ કરી ચૂક્યા છીએ, પરંતુ એ માત્ર આપણે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષોના સંદર્ભમાં ચર્ચા કરી હતી કે જેની અંદર 70S પ્રકારના રિબોઝોમ્સ જોવા મળતા હતા। આજે આપણે રિબોઝોમ્સ વિશે થોડા ડિટેલ્સમાં ચર્ચા કરીશું। એના કેટલા પ્રકારો હોય એની પણ સાથે સાથે ચર્ચા કરીશું। એના જે કાર્યો છે એની પણ આપણે સાથે સાથે ચર્ચા કરીશું। तो जो रिबोझोम्सना इतिहासनी बात करिए तो सौथी पहला पेलेडे नामना वैज्ञानिके रिबोझोम्सने जोया था। एक्चुअली में क्लोडे नामना वैज्ञानिके जोया था, परंतु पेलेडे नामना वैज्ञानिके आ जे कणिका हती, आ जे अंगिका हती एने सौप्रथम नाम रिबोझोम्स आपेलुं हतुं। पेलेडे नामना वैज्ञानिके सौप्रथम रिबोझोम्स नाम आप्युं हतुं। पेलेडे नामना वैज्ञानिके ऑब्जर्व कर्युं, सघन कणिका में संरचना जोई एमने, जेनुं नाम शुं आप्युं एमणे रिबोझोम्स आप्युं। एटले घणीवार आने पेलेडे पार्टिकल्स पण कहेवामां आवे छे। तो एम पूछाय कि पेलेडे पार्टिकल्स कोने कहेवामां आवे छे, कई अंगिकाने कहेवामां आवे छे? तो रिबोझोम्सने पेलेडे पार्टिकल कहेवामां आवे छे। तमे एवुं लखी शको। जो आपणे रचनानी वात करीए तो आ कणिका पटल विहीन अंगिका है। अंगिका केवी छे? पटल विहीन। अत्यार सुधी आपणे जे पण सुकोष केंद्रीय कोषोनी अंदर अंगिकाओनी वात करी ए केवी हती? तो पटल युक्त हती। परंतु रिबोझोम्स ज एवी एक अंगिका छे जेनी पर पटल नथी, ए पटल विहीन अंगिका छे। अने पटल विहीन अंगिका होय ए आदिकोष केंद्रीय कोषनी अंदर जोवा मळशे। तो रिबोझोम्सनी जो बात करिए तो ये बधा ज प्रकारना आदिकोष केंद्रीय कोषमां जोवा मळशे, तेमज सुकोष केंद्रीय कोषोनी अंदर पण जोवा मळशे। बधा ज आदिकोष केंद्रीय कोषो तेमज सुकोष केंद्रीय कोषोमां जोवा मळे छे। तेम छतां કેટલાક अपवादरूप कोषो पण छे કે જેની અંદર રિબોઝોમ્સ જોવા મળતી નથી। એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ તો આરબીસી એટલે કે રક્તકણો, એમાં પણ પુખ્ત રક્તકણો, યાદ રાખજો, પુખ્ત રક્તકણોની અંદર રિબોઝોમ્સ જોવા મળતી નથી। એના સિવાય પુખ્ત શુક્રકોષોની અંદર રિબોઝોમ્સ જોવા મળતી નથી। बराबर। तो बधा ज प्रकारना आदिकोष केंद्रीय कोषोनी अंदर जोवा मळशे, सुकोष केंद्रीय कोषोनी अंदर पण जोवा मळशे, परंतु केटलाक अपवाद कोषो पण छे जेम के पुख्त रक्तकणो अने पुख्त शुक्रकोषो के जेनी अंदर रिबोझोम्स जोवा मळशे नहीं। आपणे ख्याल छे कि केटलीक अंगिकाओनी अंदर पण रिबोझोम्स जोवा मळे छे। उदाहरण तरीके आपणे कणाभसूत्रनी वात करी हती, आपणे रंजक कणोनी वात करी हती के जेनी अंदर रिबोझोम्स हाजर हता। तो કેટલીક અંગિકાઓ જેવી કે કણાભસૂત્ર, રંજક કણો, જેમ કે હરિતકણ, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ હરિતકણની ચર્ચા કરી હતી જેની અંદર આપણે જોયા હતા કે 70S પ્રકારના શું હતા? રિબોઝોમ્સ હતા। તો કણાભસૂત્ર, રંજક કણો જેવી અંગિકાઓની અંદર પણ રિબોઝોમ્સ જોવા મળે છે અને એ પ્રમાણે એમનું નામકરણ થાય છે। જેમ કે કણાભસૂત્રની અંદર જો રિબોઝોમ્સ હાજર હોય તો એને માઇટો रिबोझोम्स कहेवामां आवे छे। केम? कारण कि कणाभसूत्रने इंग्लिशमां कहेवाय माइटोकोन्ड्रिया अने एना उपरथी नाम आपी दीधुं माइटो रिबोझोम्स। एवी रीते रंजक कणोने इंग्लिशमां कहेवामां आवे छे प्लास्टिडोझोम्स। ओके, एक्चुअलीमां प्लास्टिड्स कहेवामां आवे छे अने एना उपरथी नाम आपेलुं छे प्लास्टिडो रिबोझोम। तो नीट माटे तमारे आ उपयोगी निवडे। आवा कदाच नामकरणो जे छे ए नीट माटे अगत्यना होय। त्या आगळ प्रश्न डायरेक्टली तमने कणाभसूत्र नाम आपीने ना कहे, सॉरी रिबोझोम्स आपीने ना कहे, ए माइटो रिबोझोम्स एवुं कोई शब्द वापरी दे तो आ पण तमे याद राखी शको छो। कणाभसूत्रनी अंदर रिबोझोम्स हाजर होय तो माइटो रिबोझोम्स, रंजक कणोनी अंदर हाजर होय तो एने कहेवाय छे प्लास्टिडो रिबोझोम। बराबर। आ उपरांत कोषरसमां पण ए जोवा मळशे अने ए पटल पर पण जोवा मळती होय छे, जेम के अंतःकोषरस जाळ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम एटले के RER नी अंदर खरबचडी अंतःकोषरस जाळ जे हती एनी सपाटी पर एनी सपाटी पर आ रिबोझोम्स जोवा मळता हता।
આપણે અંતઃકોષરસ જાળ અંગિકાની જ્યારે ચર્ચા કરી હતી ત્યાં આગળ આપણે જોયું હતું RER અને SER. તો જે RER હતી એટલે કે રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, ખરબચડી અંતઃકોષરસ જાળની સપાટી પર રિબોઝોમ્સ જોવા મળે છે. ક્યારેક કોષરસ પટલ પર પણ એ જોવા મળતી હોય છે અને કોષરસમાં મુક્ત રીતે પણ રિબોઝોમ્સ જોવા મળતા હોય છે. તો અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી રિબોઝોમ્સની શોધની અને એની રચનાની અને ક્યાં આગળ જોવા મળે છે એની થોડી ચર્ચા કરી. તો અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. આગળ જો ચર્ચા કરીએ તો કોષરસની અંદર રિબોઝોમ્સ એ 2 પેટા એકમોની અંદર જોવા મળે છે અને બંને પેટા એકમો એકબીજાથી અલગ અલગ હોય છે. 2 પેટા એકમોમાં જોવા મળશે. એક હોય છે મોટો એકમ, જેને મોટો પેટા એકમ કહીશું, અને એક હોય છે નાનો પેટા એકમ. પરંતુ બંને પેટા એકમો કોષરસમાં અલગ અલગ જોવા મળે છે. જ્યારે પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય થવાનું હોય એવા સમયે આ બંને પેટા એકમો શું આવે છે, એકબીજાની પાસે પાસે આવે છે અને જે mRNA હોય એની ઉપર અને નીચે આ એકમો ગોઠવાઈ જાય છે. તો પ્રોટીન સંશ્લેષણની જ્યારે આપણે વાત કરીશું તો ત્યાં આગળ તમને બતાવીશું કે એકચ્યુઅલીમાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ કઈ રીતે થાય છે. તમે ડિટેલમાં પ્રોટીન સંશ્લેષણ વિશે ધોરણ 12ની અંદર અભ્યાસ કરશો. બરાબર. બંને પેટા એકમો કેવા હોય છે તો કોષરસમાં અલગ અલગ હોય છે, એ જોડાયેલા હોતા નથી. જ્યારે પ્રોટીન બનવાનું હોય ત્યારે તે પાસે આવે છે. ઓકે. રિબોઝોમ્સના પણ પ્રકાર છે. રિબોઝોમ્સ એ 2 પ્રકારના હોય છે. કયા? તો તમને ખ્યાલ જ છે, અત્યાર સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. એક 70S પ્રકારના અને એક 80S પ્રકારના, એટલે કે 70S અને 80S. તો અહીંયા આગળ S શું છે તો Sને કહેવામાં આવે છે સેડિમેન્ટેશન કોએફિશિયન્ટ અથવા તો એનું નામ પણ છે સ્વેડબર્ગ એકમ. S ફોર સ્વેડબર્ગ એકમ. તો સ્વેડબર્ગ એ સ્વીડિશ કેમિસ્ટ હતા અને એમણે આ એકમ રજૂ કર્યો હતો. એમના નામ ઉપરથી આ એકમનું નામ આપવામાં આવેલું છે, સ્વેડબર્ગ એકમ. હવે સ્વેડબર્ગ એકમ એકચ્યુઅલીમાં શું કરે તો જે સેન્ટ્રીફ્યુગેશનની પ્રક્રિયા થાય એની અંદર સેટલ થવાનો વેગ બતાવે. કોઈ પણ જે કણ હોય એ કેટલા સમયની અંદર સેટલ થશે, એનો વેગ કેટલો હશે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પ્રક્રિયા દરમિયાન, એના આધારે આ સ્વેડબર્ગ એકમ નક્કી થતો હોય છે. જેમ કે અહીંયા આગળ રિબોઝોમ્સની વાત કરીએ તો 70Sનો મતલબ થાય કે એમનો સેટલ થવાનો વેગ 70S છે જ્યારે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે. એને ગુજરાતીમાં કહીએ તો અવસાદનની ક્રિયા. હવે અવસાદનની ક્રિયામાં શું હોય તો જે પણ સેમ્પલ હોય, દાખલા તરીકે માની લો કે લોહી છે, તો લોહીને એક ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર લેવામાં આવે છે અને એને સેન્ટ્રીફ્યુગેશન મશીનની અંદર મૂકવામાં આવે છે. હવે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન મશીન શું કરશે, એને ખૂબ જ ઝડપથી એને ફેરવશે. બરાબર, એને ખૂબ જ ઝડપથી ફેરવશે. તો આનાથી શું થાય, એની અંદર જે લોહીની અંદર રહેલા જે કણો હોય એ એકબીજાથી છૂટા પડશે. તો અહીંયા આગળ સેન્ટ્રીફ્યુગેશનનો ઉપયોગ શું છે તો જે ઘટક કણો હોય એ ઘટક કણોને અલગ કરવા માટે આપણે સેન્ટ્રીફ્યુગેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો સેન્ટ્રીફ્યુગેશન વિશે તમે જેમ જેમ આગળ વધશો ધોરણમાં તેમ તેમ તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જશે. તો એના વિશે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાની નથી, પરંતુ શું કરવામાં આવે છે, જે અલગ અલગ કરવા માટે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ પણ શું હોય છે, જે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન ક્રિયા દરમિયાન એમનો જે સેટલ થવાનો રેટ હોય એ રેટના આધારે રિબોઝોમ્સના 2 પ્રકારો પાડવામાં આવેલા છે. અને આ એકમ શું દર્શાવે તો એકંદરે એમની ઘનતા, એમનું દળ, એમનું કદ એના ઉપર એ આધારિત હોય છે. બરાબર. તો 70S અને 80S પ્રકારના 2 રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે. S એ શું છે તો સ્વેડબર્ગ એકમ. તો નામ યાદ રાખજો તમે એકમનું, MCQની અંદર પૂછાઈ શકે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. ચલો આગળ વાત કરીએ તો અહીંયા જે આપણે 2 પ્રકારો લખ્યા એ બંને પ્રકારોના પેટા એકમોની જો વાત કરીએ તો મોટો પેટા એકમ અને નાનો પેટા એકમ, તો એ બંનેના સેટલ થવાના રેટ પણ અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે પેટા એકમોની જો વાત કરીએ તો મોટો પેટા એકમ છે આનો 50S અને નાનો પેટા એકમ છે 30S. એટલે કે બંનેનો સરવાળો નહીં કરી દેવાનો, 50 + 30 એટલે 70 એવું ના થાય. પરંતુ આ શું બતાવે છે, S
એમના સેટલ થવાનો રેટ બતાવે છે. જ્યારે મોટો પેટા એકમ હોય અલગ હોય નાના પેટા એકમથી, તો ત્યારે એનો રેટ હોય છે 50s જેટલો અને આનો રેટ હોય છે 30s જેટલો. ખ્યાલ આવી ગયો? એવી રીતે 80s પ્રકારનો જે રિબોઝોમ્સ હોય છે એના બે પેટા એકમો હોય છે 60s અને 40s. તો એ પણ તમે યાદ રાખજો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આગળ વાત કરીએ આપણે બંધારણની. તો જે રિબોઝોમ્સ હોય એકચ્યુઅલીમાં પ્રોટીન હોય, પ્રોટીન અને સાથે સાથે આરએનએ હોય, એટલે કે રિબોન્યુક્લિક એસિડ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય છે. હવે રિબોન્યુક્લિક એસિડ, આરએનએ શું છે, પ્રોટીન શું છે, તો એની ચર્ચા આપણે જૈવિક અણુઓની અંદર કરીશું. બરાબર? તો આ તમે યાદ રાખજો. રિબોઝોમ્સની અંદર કોણ હોય? તો આરએનએ અને પ્રોટીન હોય. આરએનએમાં પણ આરઆરએનએ. કયા આરએનએ હોય? આરઆરએનએ. તો એ પણ તમે યાદ રાખજો. આરઆરએનએ અને પ્રોટીનથી રિબોઝોમ્સ બનેલા હોય છે. હવે એમના પ્રકાર મુજબ પ્રોટીન અને રિબોન્યુક્લિક એસિડનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોઈ શકે. ખ્યાલ આવી ગયો? એ વેરી કરશે એમના પ્રકાર પ્રમાણે. કાર્યની જો વાત કરીએ તો એનું સૌથી અગત્યનું કાર્ય છે પ્રોટીન સંશ્લેષણનું. ખ્યાલ આવી ગયો? પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય આ એનું સૌથી અગત્યનું કાર્ય છે. હવે પ્રોટીન સંશ્લેષણ કઈ રીતે કરે? તો જ્યારે પ્રોટીન સંશ્લેષણ થવાનું હોય ત્યારે એ શું કરશે? જે બે પેટા એકમો હતા કોષરસની અંદર અલગ અલગ, એ બંને એકબીજાની પાસે આવશે. જે એમઆરએનએ હોય, એમઆરએનએ શું હોય? મેસેન્જર આરએનએ છે કે જેની અંદર શું હોય? તો કોડ લખેલો હોય અને એ કોડ અનુસાર શું થાય? પ્રોટીન સંશ્લેષણ થાય. તમને બેઝિક થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં. જે પ્રોટીન હોય એ બહુ મોટા અણુઓ હોય. જેમ કે H2O તો નાનો અણુ હોય જેની અંદર ઓક્સિજન અને 2 હાઇડ્રોજન હોય. એવી રીતે પ્રોટીન એ બહુ મોટો અણુ હોય. પ્રોટીનની અંદર એક રિપીટિંગ યુનિટ આવેલો હોય કે જે વારંવાર શું થતું હોય? પુનરાવર્તિત થતું હોય, અને એ રિપીટિંગ યુનિટને કહેવાય છે એમિનો એસિડ. બરાબર? એમિનો એસિડનું જો આપણે સ્ટ્રક્ચર દોરીએ તો એનું સ્ટ્રક્ચર કંઈક એવું હોય કે એક ભાગે C ડબલ OH હોય, બીજી જગ્યાએ એમાઇન હોય, એક જગ્યાએ હાઇડ્રોજન હોય અને બાકીનો જે ભાગ છે તે આગળ કોઈ આલ્કાઇલ ગ્રુપ જોડાયેલું હોય. તો એની આપણે ચર્ચા કરીશું. અત્યારે હાલ એમિનો એસિડમાં પડવાની જરૂર નથી. તો જે પ્રોટીન હોય એ શું હોય? તો એમિનો એસિડના બનેલા હોય. તો આ મેસેન્જર આરએનએ ઉપર શું હશે? 3-3ના જોડની અંદર કોડ ગોઠવાયેલા છે અને એની ઉપર શું ગોઠવાય? તો મોટો રિબોઝોમ્સ ગોઠવાશે. જે રિબોઝોમ્સનો મોટો ભાગ હોય એ ઉપર ગોઠવાશે અને નાનો ભાગ નીચે ગોઠવાશે. અને એમઆરએનએ પ્રમાણે પછી શું આવશે? અહીંયા આગળ એમિનો એસિડ, ટીઆરએનએ એમિનો એસિડ લઈને આવશે. બરાબર? ટીઆરએનએ શું લઈને આવશે? એમિનો એસિડ લઈને આવશે. અને એ એમિનો એસિડ એ આ કોડ અનુસાર લઈને આવશે. ચોક્કસ એમિનો એસિડ જ એ લઈને આવશે. અને પછી શું થાય? અહીંયા આગળ એમિનો એસિડ વચ્ચે પેપ્ટાઇડ બંધ બનશે અને શું બનશે? એક પ્રોટીનની આખી ચેઇન બનશે. કેમ કે પ્રોટીન એ બહુ મોટો અણુ હોય. નાના અણુ વચ્ચે શું બનશે? પેપ્ટાઇડ બંધ બનશે અને પ્રોટીન રચના થશે. તો પ્રોટીન સંશ્લેષણમાં અત્યારે જવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમે એ ધોરણ 12ની અંદર ડિટેલ્સમાં અભ્યાસ કરશો. તેમજ પ્રોટીન શું છે, એમિનો એસિડ શું છે, તો એની આપણે ચર્ચા જૈવિક અણુઓની અંદર કરીશું. પરંતુ બેઝિક રચના આ રીતે હોય કે એમઆરએનએની ઉપર શું હોય? તો મોટો ભાગ ઉપર ગોઠવાય, નાનો ભાગ નીચે ગોઠવાય. ટીઆરએનએ એમિનો એસિડ લઈને આવશે અને એમિનો એસિડ વચ્ચે પેપ્ટાઇડ બંધ બનશે અને પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થશે. આ શું બની ગયું? તમારું પ્રોટીન બની ગયું. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે પ્રોટીન સંશ્લેષણની ક્રિયા થતી હોય છે. ઓકે, જેને પ્રોટીન ટ્રાન્સલેશન કહેવામાં આવે છે. હવે અહીંયા આગળ તો એક જ રિબોઝોમ્સ ગોઠવાયેલો છે. જુઓ, કેટલીક વાર શું હોય? તો આવા ઘણા બધા રિબોઝોમ્સ એમઆરએનએ ઉપર ગોઠવાયેલા હોય છે. તો જો આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય તો એને કહેવામાં આવે છે પોલીરિબોઝોમ્સ. પોલીરિબોઝોમ્સ અથવા તો એને કહેવામાં આવે છે પોલીજોમ્સ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો એમ પણ પૂછાય પોલીરિબોઝોમ્સ કોને કહેવાય, પોલીજોમ્સ કોને કહેવાય? તો એમઆરએનએ ઉપર એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ્સ ગોઠવાય તો તેને પોલીરિબોઝોમ્સ અથવા તો પોલીજોમ્સ કહે છે. ખ્યાલ આવી ગયો?
તો આજે આપણે શેની ચર્ચા કરી? તો રિબોઝોમ્સની ચર્ચા કરી અને મારા ખ્યાલથી તમને આની અંદર સારી એવી સમજ પડી હશે. ઓકે, તો ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. તો પેલેડી નામના વૈજ્ઞાનિકે રિબોઝોમ્સની સૌપ્રથમ વાર ચર્ચા કરી હતી. એકચ્યુઅલીમાં એને નામ આપ્યું હતું, એટલે એને પેલેડી પાર્ટિકલ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. પટલ વિહીન અંગિકા છે. આદિકોષ, કેન્દ્રીય કોષ અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોની અંદર જોવા મળશે. જો ખાસ કરીને વાત કરીએ તો 70S પ્રકારના રિબોઝોમ્સ એ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર જોવા મળશે. 80S પ્રકારના રિબોઝોમ્સ એ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં જોવા મળશે. 70S પ્રકારના રિબોઝોમ્સ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોની અંગિકાઓની અંદર પણ જોવા મળતા હોય છે. યાદ કરો હૃદયકણ, બરાબર? તો તમે ધ્યાનથી વાંચજો. 70S પ્રકારના રિબોઝોમ્સ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર, સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર 80S પ્રકારના રિબોઝોમ્સ મોટા ભાગે જોવા મળતા હોય છે. અપવાદ રૂપે RBC અને પુખ્ત શુક્રકોષોની અંદર ગેરહાજર હોય છે. કેટલીક અંગિકાઓ જેમ કે કણાભસૂત્ર રંજક કણોની અંદર પણ જોવા મળતા હોય છે. પટલ ઉપર પણ જોવા મળતા હોય છે, જેમ કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ ઉપર જોવા મળે છે. એના સિવાય કોષરસ પટલ પર પણ જોવા મળતા હોય છે. અને કોષરસમાં મુક્ત રીતે પણ એ ગોઠવાયેલા હોય છે, બરાબર? એના એકમોની જો વાત કરીએ તો 2 ભાગ હોય એના, મોટો ભાગ અને નાનો ભાગ, પરંતુ બંને ભાગ કેવા હોય? કોષરસમાં અલગ અલગ હોય. 2 પ્રકારોની આપણે ચર્ચા કરી, 70S અને 80S. બંનેના પેટા એકમો પણ અલગ અલગ હોય, 50S 30S અને 80ના 60 અને 40S. બંધારણની જો વાત કરીએ તો અગત્યની વસ્તુ છે આ તમારે યાદ રાખવાનું કે રિબોન્યુક્લિક એસિડ અને પ્રોટીનના બનેલા હોય. રિબોન્યુક્લિક એસિડમાં એ ખાસ કરીને RRNA યાદ રાખજો. RNAના પણ પ્રકાર હોય, mRNA હોય, rRNA હોય, tRNA હોય. કાર્યો પણ એ પ્રમાણે RNAના અલગ અલગ હશે. ઇવેન્ચ્યુઅલી તમે એના વિશે સમજી જશો. તો અહીંયા આગળ એના જો કાર્યની વાત કરીએ તો પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય કરે, બરાબર? અને જેની ચર્ચા તમે ધોરણ 12ની અંદર કરશો. તો મારા ખ્યાલથી રિબોઝોમ્સની અંદર તમને સારી એવી સમજ પડી ગઈ હશે. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ.